Hello, Andy. This is Dr. P. Ravikiran, General Physician and Diabetologist at Onos Robotics Hospital, Shampapet. As a part of our CSR responsibility, we have been doing webinars for over the past 2 months to educate our patients and the society respectively. Uh, as a part of today's webinar, we have with us Dr. Raghuteja, an esteemed general surgeon and laparoscopic surgeon, who would be talking with us about removing corns safely through the laser way. I would hand over the podium to Dr. Raghuteja sir to continue the activity. The stage is yours, sir. Please take over. So thank you so much, Ravi Kiran Garu. So this is a very common problem that people face regularly on their legs or foots. That is corn. So we want to discuss like how we need to address corns. Like people suffer for months together, years together with corns, with pain, but they don't approach their doctor. So here I just want to educate that cons are so simple and they can be addressed simply with laser, without any bleeding, without any pain. So walking is the most important thing in life. It helps in weight loss as well, also to maintain our weight and our metabolism as well. If someone suffers with this type of cons or leg issues related to skin on the foot or plantar aspect or anywhere on the foots, it will be difficult to do walking or day-to-day life, like simple basic things even in the work place also. So what exactly are cons? Cons are thickened skin areas caused by friction or pressure. So, due to pressure or friction, continuous friction over the foot area or anywhere on the skin becomes thickened. The layers of skin forms over and over again. So, for this, what we advise is laser treatment, which is very precise, scar-free, and permanent solution for cons. So now, see, many people suffer with this type of lesions on foot mainly. They are pretty painful also. సో వాటిని అలాగే పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇయర్స్ టుగెదర్ మంత్స్ టుగెదర్ సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, నొప్పి ఉంటుంది. బట్ దానికి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలో తెలియక ఆయింట్మెంట్స్ పెట్టడము, అవి ఏదో లోషన్స్ పెట్టడం చేస్తూ ఉంటారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇలాంటి కాన్స్ ఆయింట్మెంట్స్కి, లోషన్స్కి, వేటికి కూడా తగ్గవు. So what exactly is the etiology of con is like ill-fitting or tight footwear. మన ఫుట్కి తగ్గట్టుగా ఫుట్వేర్ వాడకపోతే ఇలాంటి కాన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. అబ్నార్మల్ ఫుట్ బయోమెకానిక్స్ అండ్ రిపిటేటివ్ ట్రామా ఫ్రమ్ వాకింగ్ ఆర్ స్టాండింగ్. ఒకే చోట పదే పదే దెబ్బ తగులుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి నడిచేటప్పుడు కానీ, వాక్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆర్ ఆఫీస్ ప్లేస్లో, వర్క్ ప్లేస్లో. అలాంటప్పుడు కాన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రెయిన్ అంటే కొంతమంది ఎక్కువసేపు నిల్చునే పని చేస్తూ ఉంటారు, లేదా కొన్ని కంపెనీస్లో లైక్ ఈ ఫుట్వేర్ వేసుకొని వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఆ ఫుట్వేర్ అనేది టైట్గా ఉంటుంది అండ్ కవర్ అనేది చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది ఆ సర్ఫేస్. అప్పుడు కాన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి వాళ్ళకి. అండ్ కొంతమందికి ఫుట్ డిఫార్మిటీస్ ఉంటాయి. మెయిన్లీ డయాబెటిక్ ఫుట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫుట్ డిఫార్మిటీస్ ఉంటాయి. ఈ డిఫార్మిటీస్ ఉన్నప్పుడు కాన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే వాళ్ళ వే ఆఫ్ వాకింగ్ మారుతుంది. ఒకే చోట ప్రెషర్ ఎక్కువగా పడడం వల్ల కాన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి. ఎందుకంటే ఇన్ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి దెర్ విల్ బి లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్. నర్వ్ సప్లై దెబ్బ తినడం వల్ల, సెన్సేషన్ ఉండకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకి బయట దెబ్బ తగిలినా కూడా ఆ పెయిన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల అల్సర్స్ ఫామ్ అయ్యి అవి కాన్స్గా మారుతాయి. సో these are the main causes of cons. And coming to the pathophysiology, what happens in con is due to repeated friction. పదే పదే ఒకే చోట ఫ్రిక్షన్ అవ్వడం వల్ల హైపర్ కెరటోసిస్ అంటాం. అంటే స్కిన్ లేయర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. హైపర్ కెరటోసిస్. కెరటోసిస్ అంటే స్కిన్ లేయర్స్, డర్మటాలజికల్ సెల్స్ అనమాట. ఆ సెల్ లేయర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి.
సో అలా ఫామ్ అయ్యి ఒక కోన్ షేప్డ్ థిక్కెనింగ్ లాగా ఇంట్రాడర్మల్ పైన లేయర్ ఉండేది స్కిన్ లో డర్మిస్, ఎపిడర్మిస్ అంటాం. ఇక్కడ చూస్తే పైన లేయర్ ఎపిడర్మిస్, సో ఈ కింద లేయర్ ఉండేది డర్మిస్ అన్నమాట. ఈ ఎపిడర్మిస్ నుంచి ఆ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కోనికల్ ఫామ్ లో, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇమేజ్ లో, ఒక కోన్ లాగా డర్మిస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఎంటర్ అయినప్పుడు అక్కడ నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఆ నర్వ్స్ ని ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేస్తాయో ఈ కోనికల్ సెల్స్ వెళ్ళి, అప్పుడు నొప్పి అవుతుంది. సో ఈ కారణంగా కాన్స్ వల్ల పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పేషెంట్స్ కి. సో ఇది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ థిక్ అండ్ స్కిన్ దట్ ఈస్ పుష్డ్ ఇన్ టు యువర్ ఫుట్. పైన స్కిన్ పైన ఆ సెల్స్ ఫామ్ అయ్యి, ఆ సెల్స్ కాస్త లోపలికి ప్రొట్రూడ్ అవుతాయి అన్నమాట. వాటిని డర్మిస్ లోకి ఎంటర్ అవడం వల్ల అక్కడ ఉన్న నర్వ్ ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది కాన్ లో. సో ఇది కాన్ అంటే మీరు ఈ పిక్చర్ లో చూడొచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డర్మిస్. సో ఇలా హైపర్ కెరటోసిస్ ఆఫ్ స్కిన్ లేయర్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్ లైక్ హార్డ్ కాన్స్, సాఫ్ట్ కాన్స్, సీడ్ కాన్స్ అండ్ న్యూరోవాస్కులర్ కాన్. న్యూరోవాస్కులర్ కాన్స్ అంటే నొప్పి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే నర్వ్స్ అండ్ వెజిల్స్ ని కంపల్సరీగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ కాన్స్. హార్డ్ కాన్స్ ఏంటంటే హార్డ్ గా ఉంటాయి, ప్రెస్ చేయడానికి కానీ పాల్పేషన్ లో కానీ చాలా హార్డ్ గా ఉంటాయి. సాఫ్ట్ కాన్స్ మెయిన్లీ బిట్వీన్ ద టోస్ కి మధ్యలో కానీ మాయిస్ట్ గా ఉండి నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటాయి సాఫ్ట్ కాన్స్ లో. సీడ్ కాన్స్ అంటే చిన్న కాన్స్, కాళ్ళు మొత్తంలో చిన్న చిన్నగా ఆనెలు అంటాం, అలా చిన్న చిన్నగా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట సోల్స్ పైన మెయిన్లీ. సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్. క్లినికల్ ఫీచర్స్ చూస్తే అంటే అక్కడ ఒక చోట థిక్ అండ్ స్కిన్ లాగా ఉండి ఒక లీజన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, ఇట్లా బొడిపె లాగా ఫామ్ అవుతుంది. నార్మల్ గా వాటిని ఆనెలు అంటాం. సో లోకలైజ్డ్ థికెనింగ్ విత్ సెంట్రల్ కోర్, పెయిన్ ఆన్ ప్రెషర్ ఆర్ వాకింగ్, ప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ నడుస్తున్నప్పుడు కానీ నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెయిన్గా కామన్ ఓవర్ టోస్ అండ్ సోల్స్. సో వీటిని క్యాలస్, వార్డ్స్ అండ్ గ్రాన్యులోమాస్ నుంచి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఏంటి డిఫరెన్సెస్ క్యాలస్కి అండ్ కాన్కి అంటే, క్యాలస్లో కూడా స్కిన్ థిక్ అవుతుంది, కానీ ఈ కోర్ ఏదైతే ఉంటుందో డెర్మిస్ వరకు కోనికల్ రీజన్లో కోర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కోర్ ఫార్మేషన్ అనేది క్యాలస్లో ఉండదు. ఓన్లీ పైన స్కిన్ లేయర్స్ మాత్రమే హైపర్ కెరటోసిస్ అవుతాయి. ఆ కోర్ ఫార్మేషన్, కోనికల్ లాగా కోర్ ఫార్మేషన్ క్యాలస్లో ఉండదు. గ్రాన్యులోమాలో ఏమవుతుంది అంటే ఇలా సెల్స్ అన్ని ఒక దగ్గరకు అవుతాయి. ఇందులో గ్రాన్యులోమాలో వాస్కులర్ టిష్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది, బ్లడ్ సప్లై ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అదొక వాస్కులర్ టిష్యూ గ్రాన్యులోమా అంటే. వాట్స్ అంటే ఈ కాన్ ఏదైతే ఉందో ఇది లోపలికి ప్రొట్రూడ్ అయింది. వాట్స్లో ఈ ఈ ప్రొట్రూషన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి బయటకు అవుతాయి, స్కిన్ బయటకు అవుతాయి. సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్. ఇవి డాక్టర్ని కలిస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జామిన్ చేసి వచ్చింది కాన్సా లేదంటే వాట్సా ఏంటి అనేది తెలుస్తాయి అన్నమాట. సో దీంతో పాటు మిత్స్ ఏంటి అంటే కాన్స్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్. సో మోస్ట్లీ కాన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాదు, అవి ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏర్పడిన హైపర్ కెరటోసిస్ ఆఫ్ స్కిన్ అనమాట. అలాగే ఇంకొక మిత్ ఏంటంటే మనం ఇంట్లోనే వీటిని చిన్నగా బ్లేడ్తో కట్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. అలా చేయడం వల్ల అవి తగ్గవు. ఎందుకు తగ్గవు అంటే కాన్ అంటే ఓన్లీ పైన ఉన్న స్కిన్ కాదు, అది లోపల వరకు ఒక కోన్ లాగా, ఐస్ క్రీమ్ కోన్ ఎలాగైతే ఇలా రౌండ్గా ఉండి కిందకి కోనాకారంలో ఉంటుందో అలాగే ఈ కాన్లో సెల్స్ అనేవి ఒక కోన్ ఆకారంలో లోపలికి ఉంటాయి. వాటిని కట్ చేసి లోపల నుంచి తీసేస్తేనే ఆ కాన్ అనేది హీల్ అవుతుంది. సో అలా ఇంట్లో చేసుకోవడం వల్ల పైన కట్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి, సో అలా కట్ చేయడం వల్ల ఇంకా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది తప్ప కాన్ అనేది సాల్వ్ కాదు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఈ కాన్ అనేది ఓన్లీ కొంతమంది కాన్ క్యాప్స్ వేస్తూ ఉంటారు. కాన్ క్యాప్స్ వేయడం వల్ల సూపర్ఫిషియల్ స్కిన్ అనేది లెవెల్ అవుతుంది తప్ప ఆ కోర్ అనేది కంప్లీట్ లోపల నుంచి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు. ఒకవేళ కాన్ క్యాప్స్ వేస్తే టెంపరీగా మీకు రిలీఫ్ ఉంటుంది తప్ప మళ్ళీ రాకుండా రికరెన్స్ అవాయిడ్ చేసేది మాత్రం సర్జరీ చేసుకుంటే, చిన్న కట్ చేసుకుని తీసేసుకుంటేనే అవి తొందరగా మానుతాయి, మళ్ళీ రాకుండా ఉంటాయి.
సో డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తామంటే నార్మల్గా డాక్టర్ సర్జన్ని కలిస్తే ఆయన చూస్తే అర్థమైపోతుంది అది ఏంటి అనేది. ఎందుకంటే ఆ స్కిన్ థిక్నెస్ బట్టి దాన్ని డిసైడ్ చేస్తారు. సో కొన్నిసార్లు బోన్ డిఫార్మిటీ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఎక్స్రే మాత్రం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రెండోది బ్లడ్ షుగర్ టెస్ట్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఈ బ్లడ్ షుగర్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇంతకుముందు ఫుట్వేర్ మార్చడము, కాన్ క్యాప్స్ వాడడము, సిలికాన్ ప్యాడ్స్ అని, క్రీమ్స్ అని, లోషన్స్ అని ఇలా చాలా చేసేవారు. బట్ అవన్నీ కూడా టెంపరీ రిలీఫ్ మాత్రమే ఇస్తాయి. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది, బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది లేజర్ ట్రీట్మెంట్తో మనం చేయొచ్చు. లేజర్తో ఎక్సిషన్ ఆఫ్ కాన్ చేస్తే నొప్పి ఉండదు, బ్లీడింగ్ ఉండదు, పెయిన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వితౌట్ స్కార్ దాన్ని మనం సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పెయిన్లెస్, ప్రిసైజ్, బ్లడ్లెస్ ప్రొసీజర్. రిమూవ్స్ రూట్ కంప్లీట్లీ. ఆ రూట్ని తీసేస్తేనే రికరెన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది. సో అదొక డే కేర్ ప్రొసీజర్. ఫాస్ట్ హీలింగ్ అయిపోతుంది. అప్పుడే చేసి 10 నిమిషాల్లో 15 నిమిషాల్లో పంపించేయచ్చు కూడా. సో దీనివల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే మెయిన్లీ స్కార్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అండ్ కాస్మెటికల్లీ బెటర్గా ఉంటుంది. పోస్ట్ ప్రొసీజర్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్, కొన్ని ఫుట్వేర్ అడ్వైస్ చేస్తాము, అవి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బేర్ ఫుట్ వాకింగ్ అంటే చెప్పులు లేకుండా వాక్ చేయడం, ఇలాంటివి చేయడం అవాయిడ్ చేయాలి. మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవాలి బెటర్గా. అండ్ కరెక్ట్ పోస్చర్ అండ్ ఫుట్వేర్ని యూస్ చేస్తే రికరెన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి అయ్యప్ప మాలలో ఉన్నాను. అయ్యప్ప మాల దీక్ష అంటే కొంతమంది నాకు గుర్తొస్తుంది ఏంటి అంటే నార్మల్గా వాక్ చేస్తారు, చెప్పులు లేకుండా ఉంటారు. కాబట్టి ఈ దీక్షలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి కాన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు అలా ఏదైనా ఫామ్ అయింది అంటే దీక్ష అయిపోయిన తర్వాత కానీ దీక్ష అప్పుడు కానీ వాటిని ఇమీడియట్గా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవడం, సింపుల్ ప్రొసీజర్తో క్యూర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇప్పటి నుంచే 1 month ముందు నుంచే వాక్ చేస్తారు, పాదయాత్ర అని. అలాంటి వాళ్ళకి మేము రెగ్యులర్గా క్లినిక్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ఏంటంటే ఈ కాన్స్ ఎక్కువగా అవుతాయి. సో ఎవరైతే ఈ దీక్షల్లో చెప్పులు లేకుండా ఉండడం, ఎక్కువగా పాదయాత్రలు చేస్తుంటారో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అండ్ నైట్ పడుకునేప్పుడు ఆయిల్ కానీ మాయిశ్చరైజర్స్ కానీ వాడితే స్కిన్ థిక్ అవ్వకుండా, కాన్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. సో ప్రివెన్షన్ ఏంటి అంటే చూస్ ప్రాపర్ ఫుట్వేర్. మీకు కరెక్ట్గా సరిపోయే ఫుట్వేర్ని టైట్గా లేకుండా బయోమెకానిక్స్ ప్రాపర్గా ఉండేలాగా చూసుకొని ఫుట్వేర్ వాడడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఒకవేళ సింపుల్ ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే సిలికాన్ జెల్స్ అండ్ కాన్ క్యాప్స్ సరిపోతాయి, మాయిశ్చరైజర్స్ ఇవి వాడితే సరిపోతుంది. అండ్ టో నెయిల్స్ క్లీన్గా ట్రిమ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రెగ్యులర్ ఫుడ్ చెకప్స్ చేసుకోవాలి. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో పెట్టి. దెన్ కంక్లూజన్, కాన్స్ మే లుక్ స్మాల్ బట్ కాజ్ బిగ్ పెయిన్. చూస్తే చాలా చిన్నగా, ఇంత చిన్నగానే ఉంటాయి కాళ్ళలో, బట్ వీటి వల్ల ఒక వాకింగ్ అనేది దెబ్బతింటుంది, ఒక డే టు డే లైఫ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది, కొంచెం దూరం నడుద్దామంటే నొప్పి అవుతుంది. ఇలా రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్న లేజర్ సర్జరీతో, చిన్న కట్తో, చిన్న బ్లడ్ వెజల్స్ని అండ్ నర్వ్స్ని, అక్కడ ఉన్న ఆ డర్మిస్లోకి వెళ్తున్న కోన్ని లేజర్తో రిమూవ్ చేయడం వల్ల జస్ట్ 10 minutesలో మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది, నొప్పి లేకుండా, బ్లీడింగ్ లేదు. సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్ మీరు చూడవచ్చు, ఇలా ఉంటాయి. వీటిని లేజర్ ద్వారా ఎలా తీస్తాము అంటే మీకు చూపిస్తాను ఇమేజెస్. సో ఇవి కాన్స్ చాలా మంది పైన అవుతూ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్. సో ఇలా లేజర్ ద్వారా ఆ కాన్స్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ చూడొచ్చు, ఇది బిఫోర్ ఎక్సిషన్, ఇది ఆఫ్టర్ ఎక్సిషన్. సో ఇలా ఉన్న కాన్స్ కూడా వేళ్ళ పైన ఆఫ్టర్ లేజర్ సర్జరీ ఇలా నార్మల్గా అయిపోతాయి. సో మీరు చూడొచ్చు అసలు డిఫరెన్స్ ఏమాత్రం లేకుండా సాల్వ్ అయిపోతాయి లేజర్. సో ఇవన్నీ లేజర్తో ఎక్సర్సైజ్ చేసిన కాన్స్ అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది అబౌట్ this is about con. If anyone who is suffering from these type of issues like cons, anytime you can consult me. Within 10 minutes we will exercise those cons with laser without any pain or bleeding. Thank you for enlightening our audience, sir. It was nearly a very fruitful session where people will know when to come for a laser con removal and to get it safely excised. Hoping Sir. this session has been useful to all.
If the people have any doubts, we will take the calls or we will close the session. Thank you for your time and thank you for educating our patients, sir. Thank you. Yeah, thank you so much.